వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సెక్టర్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. We can see perfect professionals in your institute, sir. I'm glad to see this AV. Thank you. And sir, we have a caller, sir, Hyderabad నుంచి వారితో మాట్లాడదాం సార్. దివ్య గారు. దివ్య గారు. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే. సో అంటే 1 year ప్రోగ్రామ్స్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో? డెఫినెట్గా అండి. బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళకి 1 year ప్రోగ్రామ్, డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే 1.5 year కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే 2 years మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుంది. దివ్య గారు, మీరు రీసెంట్గానే మీరు అంటే 1 year బ్యాక్ లేకపోతే ఈ ఇయరే మీరు ఎంటెక్ అయిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా నేనైతే అడ్వైస్ చేసేది ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయమని అడ్వైస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇది 2 years ప్రోగ్రాము, ఎంఎస్ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మీకు డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కంటే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ డెఫినెట్గా క్వాలిఫికేషన్ పరంగా, సర్టిఫికేషన్ పరంగా మీకు మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి. కాబట్టి నేను మీకు 2 years ప్రోగ్రాము, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయమని అడ్వైస్ చేయగలుగుతాను. ప్లస్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా మీకు ఉంది ఏంటంటే 1 year మీకు కాలేజ్కి వస్తారండి. ఇక్కడ ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం అబ్రాడ్లో, అమెరికాలో ఎలా అయితే ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయబడుద్దో కరికులము, లేకపోతే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో, ఆస్ట్రేలియన్ కంట్రీస్లో, ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎలా అయితే ఎంఎస్ అవుతారో ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా క్లాసెస్కి వెళ్తారు. సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా 90% ఆఫ్ ద టైమ్ యూ విల్ బీ వర్కింగ్ అనమాట. అంటే అక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బోస్టన్లో ఉన్న ఒక యూనివర్సిటీలో మీరు అడ్మిషన్ ఎంఎస్కి తీసుకుంటే సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళు లైబ్రరీలో కానీ, లేకపోతే మెస్లో కానీ, లేకపోతే ఐటీ సెంటర్లో కానీ, అంటే ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఇన్ హౌస్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు పార్ట్ టైం జాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎంఎస్ చేసే వాళ్ళకి. కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏం చేస్తుందంటే ఎంఎస్ చేసే పిల్లలకి ఫస్ట్ 1 year టోటల్గా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ అయిపోయినాక సెకండ్ ఇయర్ మీకు రిలవెంట్గా ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్ మాత్రమే, అంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ వచ్చారు కాబట్టి మీకు 5 star హోటల్స్, రిసార్ట్స్, హెల్త్ రిసార్ట్స్, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్, అలాగే ఎయిర్లైన్స్, అలాగే మీకు క్లబ్స్, ఫిలింనగర్ క్లబ్, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్, లేదంటే కాఫీ డే, మెక్డీ, లేకపోతే పబ్స్, అంటే చాలా మంచి మంచి పేరు పొందిన పబ్స్, ఇలాంటి వాటిల్లోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా మీరు టోటల్గా వర్క్ చేస్తారు. సో 90% ఆఫ్ ద టైం మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ మంత్ యూ విల్ బీ అవైలింగ్ స్టైఫండ్ ఆల్సో. స్టైఫండ్ కూడా చాలా మంచి అమౌంట్ ఉంటుందండి. 15,000 మినిమం అమౌంట్ స్టైఫండ్ ఉంటుంది. అలాగే 25,000, 30,000 కూడా మీకు స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశాలు మీకు ఉంటాయి. మీ స్కిల్ని బట్టి మీరు ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే అంత బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజేషన్స్ స్టైఫండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. సో మీకు ఇక్కడ కూడా 1 year చదివినట్టే సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే. అంటే మీరు నెలకి 15,000 అంటే సంవత్సరానికి దగ్గరగా 2 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఫీజు కూడా, అంటే కాలేజీ కట్టే ఫీజు కూడా మీరు దీంట్లో నుంచి సంపాదించేసుకుంటారు. కాబట్టి నన్ను అడిగితే ఇది బెటర్ అవుద్ది మీకు క్వాలిఫికేషన్ పరంగా,
ప్లస్ టైం పరంగా కూడా మీకు ఇదే బెటర్ అవుతుందని చెప్పి నా ఉద్దేశం అండి. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్, డెఫినెట్లీ దేర్ ఈస్ 1 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ అండ్ దేర్ ఇస్ 1.5 year ఆల్సో కల్నరీ ఆర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్. సో విజయవాడ నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్. సుష్మా గారు. సుష్మా గారు. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే సుష్మా గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. ఇంటర్లో బైపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్నారు సార్ బాబు. ఓకే. అది ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తాను అంటున్నారు సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. కొంచెం ఎక్కువగా రీసెర్చ్ అంటే ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో రీసెర్చ్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ అలాంటి ఏరియాస్లో జాబ్స్ వస్తాయి. ఆ తర్వాత తను సొంతగా కూడా క్లినిక్స్ పెట్టుకొని రీసెర్చ్ చేసి కొత్త కొత్త ఇన్వెంటరీ అంటే కొత్త కొత్త ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ మనుషులకు చెప్పాలన్నా, ఎలాంటి హెల్తీ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలన్నా ఇలాంటి అడ్వైజులు అన్నీ కూడా తను ఇవ్వచ్చు. ఎస్పెషలీ వీళ్ళకి ఇండస్ట్రీస్ ఎలాంటి ఇండస్ట్రీస్ అంటే క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే, బోర్న్విటా ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా అండి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దివి ల్యాబొరేటరీస్ లేకపోతే అరబిందో ఇలాంటి ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కూడా వస్తాయి. ఎందుకంటే ఫుడ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి చదువుకుంటారు కాబట్టి వీళ్ళు ఎక్కువగా రీసెర్చ్ చేస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎక్కువగా జాబ్స్ వస్తాయండి. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఎనీ కోర్స్ అంటే ప్రాంప్ట్గా ఉంటుందండి. సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్. సానియా, చెప్పండి. నమస్తే సార్, నా పేరు సానియా. నమస్తే అండి. పాపది ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్. బీబీఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్తుంది సార్. ఓకే. అంటే ఆడపిల్ల కదా, బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం కూడా ఉంది, అది ఎలాగుంటుంది సార్? డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. జనరల్గా ఏంటంటే మనకి మనుషులుగా ఎవరికైనా కానీ ట్రావెల్ చేయటం చాలా ఇష్టపడతాం. అంటే కంట్రీస్ విజిట్ చేయాలి అని చెప్పి, టూరిజం ప్లేసెస్ విజిట్ చేసి చూడాలి, సీనరిక్ ప్లేసెస్ చూడాలి, బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి లైఫ్లో అన్న కోరికలు అందరికీ ఉంటాయండి. లక్కీలీ ఏంటంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనమైతే కనుక డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి విదేశాలకు వెళ్తామో లేకపోతే టూరిజం ప్లేసులకి వెళ్ళాలి. బట్ దీస్ పీపుల్ బీబీఏ ట్రావెల్ చేసిన పిల్లలు వీళ్ళు ప్రొఫెషన్గా వెళ్తారు. సో దీస్ పీపుల్ విల్ బీ పేడ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరగటానికి, వరల్డ్ టూర్ చేయడానికి వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి మరీ పంపిస్తారు ఆర్గనైజేషన్స్ అనమాట. అంటే మేక్ మై ట్రిప్లో కానీ, థామస్ కుక్లో కానీ, ఎమిరేట్స్లో కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్లో కానీ, లేకపోతే అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్లో కానీ ఇలాగా అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు, గెస్టులను తీసుకెళ్తూ ఉంటారు, గెస్టులకి ప్లేసెస్ చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఇవాళ రోజున మనం ప్యారిస్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ 1 yearలోనే వీళ్ళు ప్యారిస్ వెళ్ళగలుగుతారు. ఎవరో ఒకరు గెస్ట్ అటాచ్ అయ్యి పంపిస్తారన్నమాట కంపెనీ వాళ్ళు. సో ట్రావెల్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లలకి చాలా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉండటమే కాకుండా వీళ్ళకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రావెల్ చేసే అవకాశం కలుగుతుందండి. సో వాళ్ళ అంటే లైఫ్లో వాళ్ళకి ఉన్న యాంబిషన్స్ కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా తీర్చుకోవచ్చు అండి. తిరుపతి నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్. గౌతమి గారు. సార్ నమస్తే సార్. గౌతమి గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మా కజిన్ సిస్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయికి ఇంటర్ అయ్యింది సార్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. తను చాలా పూర్. ఓకే. ఇప్పుడు మా సిస్టర్ హస్బెండ్ కూడా చనిపోయారు. మీరు సింగిల్ పేరెంట్ కి కూడా కొంచెం పిఏ ఏదో కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేయి చేస్తారట అని చెప్తున్నాడు బాబు. ఒకసారి మిమ్మల్ని అడుగుదామని. ఓకే అండి, ఏమన్నా అవకాశం ఉంటే చూడండి. తప్పకుండా అండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ డెఫినెట్గా ఇవాళ రోజున గవర్నమెంట్కి అన్నిటికీ కూడా మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండి. ఎందుకంటే పూర్ పీపుల్కి అంటే వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్, ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ చాలా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కింద ఫీజెస్ పే చేస్తున్నారు. అలాగే మా గవర్నమెంట్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా ముందుకొచ్చి పే చేస్తున్నప్పుడు మా తరపున అంటే మేనేజ్మెంట్ తరపున కూడా మేము ఎంతో కొంత ఇలాంటి పిల్లలకి మేము సహాయం చేయాలి, అండదండలుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో మా దగ్గర ప్రీవియస్గా మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వక ముందు ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% ఉంటే 1 lakh రూపీస్ ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అదే 80% ఉంటే కనుక 50,000 దాకా మనం ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే కొంతమంది పేరెంట్స్ ఇలాగా అంటే సింగిల్ పేరెంట్తో వస్తూ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకు కూడా అలా స్టేటస్, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చూసి ఎంతో కొంత మేము మాకు వీలైనంత వరకు మేము డెఫినెట్గా ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఫీజులో కన్సెషన్స్ ఇవ్వగలుగుతాం. డెఫినెట్గా బాబు చదువుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మా దగ్గరికి పంపించండి. వీల్ డూ మ్యాక్సిమం వాట్ బెస్ట్ వీ కెన్ డూ డెఫినెట్గా చేస్తామండి. మా కాలేజ్ మీద అభిమానంగా ఫోన్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి.
వన్ మోర్ థింగ్ సార్, శ్రీకాంత్ సార్, చాలా వరకు ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో అడ్మిషన్స్ అవుతున్నాయి కానీ జాబ్స్ చూసినట్లయితే 10% మెంబర్స్కి మాత్రమే వస్తున్నాయి. 100 మంది బీటెక్ కంప్లీట్ చేస్తుంటే 10 మందికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి. మిగతా 90 మంది ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు సెటిల్ అవ్వడమో లేకపోతే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి ప్రిపేర్ అవ్వడం చేస్తూ ఉన్నారు సార్. సో ఇటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటి? ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ అంటే కేవలం బీటెక్కేనా, మిగతావి ఏమన్నా ఉన్నాయా? ఇక్కడ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఉండేటువంటి ఏ కోర్సెస్ సూటబుల్గా ఉంటాయంటే వాట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సార్, రిలవెన్స్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యుగం కాబట్టి ఇప్పుడు? సార్ యాక్చువల్గా మనం జనరలైజ్గా చేసి మాట్లాడాలి అంటే ప్రతి కాలేజీ కూడా మంచి చదువు చెప్పడానికి, ఆ చదువు పూర్తయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించడానికే ఉన్నాయండి డెఫినెట్గా. కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న గ్యాప్ బిట్వీన్ స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీ అండ్ కాలేజ్ అండ్ పేరెంట్. ఈ ముగ్గురు కోఆర్డినేషన్ కరెక్ట్గా లేకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్ ఆటోమేటిక్గా ఇండస్ట్రీకి దూరం అవుతున్నాడండి. ఇండస్ట్రీకి దగ్గర అవ్వాలి అంటే ఈ కాలేజు, స్టూడెంట్, పేరెంట్ ముగ్గురు కూడా కలిసి ఒక మాట మీద ఉండి స్టూడెంట్కి చదువు చెప్పడంతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడంతో పాటు ఈ రెండింటిని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఒక ఇండస్ట్రీకి పంపించాలి, అంటే ఆ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీకి. ఈ ప్రపంచంలో చదువుకున్న పిల్లలకి అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. డెఫినెట్గా అన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి, అన్ని ఉద్యోగాలు అవసరం ఉన్నారు, మంచి ఉద్యోగస్తులు కావాలి, అందరూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎంప్లాయర్కి సరైన స్కిల్స్ ఉన్న ఎంప్లాయీ లేకపోవటం మూలంగా అతను ఏంటంటే పొజిషన్స్ ఖాళీగానే వదిలేస్తున్నాడు. కానీ అనవసరంగా స్కిల్స్ లేని వాళ్ళని తీసుకుని ఒక టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం కానీ డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుంటాం కానీ చేయడు. ఏ ఎంటర్ప్రీనర్ అలాగే ఆలోచిస్తాడు. ఈ సరైన స్కిల్స్తో మీరు ఏ ఎంటర్ప్రీనర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలండి. అది ఇంజనీరింగ్ చదవచ్చు, లేకపోతే బీబీఏ చదవచ్చు, లేకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా. ద ప్రాపర్ థింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ, యాటిట్యూడ్. ఇవి చదువుతో పాటు ఇవి కనుక డెవలప్ చేసుకుంటే ఇంజనీరింగ్ మనం అంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టు 10% పీపుల్కే వస్తుంది అంటే మిగతా 90% పీపుల్ ఆర్ నాట్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఇండస్ట్రీ. అంటే వాళ్ళ టైము వాళ్ళే వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు, స్టూడెంటే వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. కాలేజీ చెప్పుద్దండి, అంటే ఒక టీచర్ని క్లాస్ రూమ్కి పంపిస్తుంది కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్, బట్ 60 మందికి క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టలేదు. టీచర్ని అయితే మేనేజ్మెంట్ పంపిస్తుంది టీచ్ చేయడానికి, బట్ 60 మంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు రావాలి. సో వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం వాళ్ళు వచ్చి టీచర్ చెప్పింది నేర్చుకోగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతారు. కానీ నేను క్లాస్కి వెళ్ళను, నేను ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్తాను అన్న చాయిస్ ఎవరు తీసుకుంటున్నారండి? స్టూడెంట్ తీసుకుంటున్నాడు. అప్పటికీ కాలేజీలు అంటే మా లాంటి ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలు స్టూడెంట్ కాలేజీకి రాకపోతే వెంటనే ఇమీడియట్గా పేరెంట్కి SMS చేయటం, లేదంటే స్టూడెంట్కి కాల్ చేసి ఎందుకు కాలేజీకి రావటం అని అడగటం, ఇవన్నీ మేము ఇంకా చాలా ఫాలో అప్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఏమాత్రం కొంచెం అన్న శ్రద్ధ ఉంటే చదువు మీద, వాళ్ళ కెరియర్ మీద కొంచెం అంటే అవగాహన ఉంటే డెఫినెట్గా కాలేజ్కి వస్తారు. డిగ్రీ కాలేజీకి వచ్చినాకండి డెఫినెట్గా ఇంజనీరింగ్ కానీ డిగ్రీ కానీ MBBS సెల్ఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ రావాలండి. కాలేజీ ఎంత పుష్ చేసినా ఇఫ్ స్టూడెంట్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇంట్రెస్ట్, అనవసరంగా ఇప్పుడు మా కాలేజీలో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా జాయిన్ అయ్యేదో ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్కి డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి, టైం వేస్ట్ అవుద్ది. అల్టిమేట్గా అతనికి ఆ కోర్స్ అంటే నేను ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను ఈ కోర్స్ అని తిట్టుకుంటమే కాకుండా ఆఖరికి మా కాలేజీని కూడా తిడతాడనమాట, ఈ కాలేజీ నాకు ఏమి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వలేదని చెప్పి. అదంతా హిస్టరీలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏంటంటే అతని అటెండెన్స్ వచ్చి 20%, 25%, 30% ఉంటుంది. సో అలాంటి అటెండెన్స్ పర్సంటేజ్ ఉన్న స్టూడెంట్కి మేము ఏం నేర్పించగలం? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్ అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అట్లీస్ట్ 80-85% అటెండెన్స్ అండి. ఆ అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే డెఫినెట్గా కాలేజ్ విల్ డూ ద బెస్ట్. Yes, sir, nice, sir. And we have another caller, sir, from Rajamandri. Shiv garu. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ శివ్ గారు. సార్ అది మా బ్రదర్ది 10th కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఇప్పుడు తను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సార్. ఓకే, మనకి కోర్స్ అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ మనం 10th తర్వాత కూడా జాయిన్ చేయొచ్చా? అవుతుందా? తప్పకుండా అండి. ఇవాళ రోజున ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వాళ్ళు కూడా ఇంటర్ ఆఫర్ చేస్తున్నారండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వొకేషనల్ కోర్స్ కింద. ఇది 2 years MPC ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో, CC ఎలా చదువుతారో అలాగే మీరు చదువుకోవచ్చు, మీ తమ్ముడు చదువుకోవచ్చు. దీని తర్వాత డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. డిగ్రీ ఇది ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు, అంటే ఇంటర్ 2 years, 3 years డిగ్రీ కలిపి మొత్తం 5 సంవత్సరాలు. కానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటాం మూలంగా అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు, పేరెంట్స్ కూడా 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడండి. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్, టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన లొకేషన్స్ లైక్ ఆగ్రా, జైపూర్, ఉదయ్పూర్, గోవా ఇలాంటి ప్లేసెస్లోనే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం. అలా 1 year అక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు హోటల్ వాళ్ళే ఫుడ్
ఫుడ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. అట్లీస్ట్ 10,000 రూపీస్ నుంచి 15,000 రూపీస్ ఆ స్టైఫండ్ ఇస్తారు. అలా 1 year అక్కడ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక హోటల్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అలాగే కాలేజ్ నుంచి మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్, ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది కాబట్టి ప్లేస్మెంట్ కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజే చూపిస్తుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే చదువుకున్న 4 సంవత్సరాలు ఎంత బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చదువుకోవాలి. అలాగే ట్రైనింగ్ కూడా 100% అటెండెన్స్తో ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేయగలగాలి. అలాంటప్పుడు మన దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా మీకు ఉద్యోగం ఇప్పించే అవకాశం మాకు ఉంటుందండి. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్, 10th తర్వాత జాయిన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ అండి. సార్, అండ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్తో పాటుగా ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ స్టూడెంట్స్లో ఉండే విధంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు సార్? ఇది చాలా కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఎవ్రీ డే దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ వర్క్ అనమాట. అంటే అది కూడా చాలా పెద్ద ప్లేసెస్ లైక్ పార్క్ అయ్యత్తు, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కోహినూర్, ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫిలిం నగర్ క్లబ్, జూబ్లీస్ క్లబ్, లేకపోతే పబ్స్, లేకపోతే కాఫీ డే, కేఎఫ్సి, మెక్డీ ఇలాంటి వాటికి పంపిస్తాం ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని. అదే బీబీఏ వాళ్ళని అయితే కనుక రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి అనమాట. అంటే చాలా రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి వాళ్ళ రోజున. అంటే రిలయన్స్ లాంటివి రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్, అలాగే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్కి, ఇలాంటి వాటికి ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months పంపిస్తాం. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళకి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. సో ఇలా పంపించడం మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్ ఏంటంటే 3 years కోర్సులో అతను టైం స్పాన్ చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 10 months నుంచి 12 months అతను వర్క్లోనే ఉంటాడనమాట. అంటే టోటల్ స్పాన్ అంటే అక్కడక్కడ పాకెట్స్ పరంగా మనం పంపిస్తాం కాబట్టి సో టోటల్ స్పాన్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 12 months అతను వర్క్ చేస్తున్నాడండి. అంటే చదువుకునేది 2 సంవత్సరాలు అయితే వర్క్ చేసేది సంవత్సరం. సో ఆ సంవత్సరంలో వర్క్ చాలా నేర్చుకుంటాడు ఆ స్టూడెంట్. అంటే మనం ఒకటి 1 year వర్క్ అన్నది ఎక్కడ వస్తుందంటే అండి, ఏ కంపెనీ అయినా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక, అంటే ఇప్పుడు లేదు కానీ అలాంటి సిస్టమ్, ఇంతకుముందు 10 years 15 years బ్యాక్ 1 year ప్రొబేషన్ పీరియడ్ అనేవాళ్ళు. ఎవరు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. యువర్ టెంపరీ రిక్రూటెడ్ యాజ్ సోన్ ఫర్ 1 year అనేవాళ్ళు అనమాట. లేదంటే యువర్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ విల్ బీ ఫర్ 1 year అన్నారు. ఇవాళ రోజున 1 year ట్రైనింగ్ పీరియడ్, 1 year ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఎందుకు లేదు అంటే బికాజ్ మనలాంటి కాలేజీలు ఈ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చింది. ఎందుకంటే చదువుకునేటప్పుడే 3 సంవత్సరాలు 2 సంవత్సరాలు చదువుకుంటాం, సంవత్సరం పాటు వర్క్ చేయటం. ఆ వర్కే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ అండి. అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో సంవత్సరం చదువుకునేటప్పుడు సంవత్సరం వర్క్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, స్టైఫండ్, అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ స్టైఫండ్. అంటే వాళ్ళు జాబ్ చేస్తున్నట్టు సంవత్సరానికి 1,50,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే పిల్లలు కూడా చదువుకునేటప్పుడు ఉన్నారండి. దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ టు కంపెనీ, ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్. అండ్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి, పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆపోజిట్ పర్సన్ అంటే స్టూడెంట్ కూడా అంత స్కిల్స్తో ఉండాలి. కాలర్ సార్ సత్యనారాయణ గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. సార్ సత్యనారాయణ గారు. నమస్కారం సార్. నమస్కారం సత్యనారాయణ గారు. మనవరాలు ఇంటర్ పాస్ అయింది సార్. ఓకే అండి. మంచి ర్యాంక్ లో వచ్చింది కానీ ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు. ఓకే. వాటి నెక్స్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ దయచేసి సార్ ఇవాళ రోజున బీబీఏ అన్నది అంటే ఇవాళ రోజని కాదు, మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఎప్పుడైనా కానీ బీబీఏ చదివిన పిల్లలకి అసలు ఖాళీగా ఉండే ప్రసక్తే ఉండదు. డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ అసలు ఖాళీగా ఉండే ప్రసక్తి ఉండదు. సో బీబీఏకి ఎందుకు అంత డిమాండ్ ఉంటుందంటే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ నీడ్ బీబీఏ స్టూడెంట్స్ బికాస్ దే లెర్న్ ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్లో బాగా నేర్చుకుంటారు కాబట్టి, ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లోనూ అవసరం కాబట్టి ఈ పిల్లలకి డెఫినెట్గా బీబీఏలో అడ్మిషన్స్ అంటే అడ్మిషన్ తీసుకునే పిల్లలకి బాగా వస్తాయి. ఇకపోతే ఆడపిల్లల రిక్వైర్మెంట్ యాక్చువల్గా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి చాలా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి. అంటే మనకి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు కావాలి, జీతాలు చాలా మంచి జీతాలు కావాలి అంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం మూలంగా ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఒకవేళ పాపకి 3 years కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక హోటల్లో 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. కానీ నాకు 5 star హోటల్లో ఉద్యోగం కాదు, నాకు ఎయిర్పోర్ట్లో చేయాలనుంది, నాకు ఎయిర్లైన్స్లో చేయాలనుంది, నాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే అమెరికా లాంటి దేశంలో ఉద్యోగం చేయాలన్నగానే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి అవకాశాలు అలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. సో బోత్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. ఎనీ అదర్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు చదువుకునే ఎనీ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. బట్ ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ అయితే నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ ఫర్ వ్యూవర్స్, విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాయినగర్లో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్కి. అడ్మిషన్ కోసం ఇదివరకు స్క్రీన్పై కనిపించిన నెంబర్స్కి కాల్ చేసినట్లయితే యూ కెన్ టాక్ విత్ ద మేనేజ్మెంట్, అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈశ్వర్
ఫర్ కెరీర్ ప్లస్ సాక్షి టీవీ.